তো প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি খুব ভালো আছেন। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম, রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে। হ্যাঁ, অভিষেক ব্যানার্জির কিন্তু পার্লামেন্টে খুব অল্পই উপস্থিত দেখতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, নিজের রাজ্য টাকা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। হ্যাঁ, তো আজকে একবারে সরাসরি পার্লামেন্টে একটা বিশাল ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। একেবারে পার্লামেন্টে একবারে স্পিকারকেও কিন্তু ছাড়েনি, তার চোখে চোখ রেখে কিন্তু কথা বলেছে একেবারে অভিষেক ব্যানার্জি। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহকে কিন্তু একেবারে কটাক্ষ করে কিন্তু বক্তব্য দিয়েছে, ঝাঁঝালো বক্তব্য। সেই বক্তব্য পুরো ভাইরাল একেবারে সোশ্যাল মিডিয়াতে। তো সরাসরি বেশি না বকে আপনাদেরকে পাশের স্ক্রিনে দেখানোর চেষ্টা করব, তারপর বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে আমি কিছু রিয়াকশন দেবো আপনাদেরকে। তো সরাসরি আপনারা একটু ভিডিওটা দেখতে থাকুন। To make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see, by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है. The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. Sir, India's national debt today stands at a staggering 169 lakh crore. The finance minister needs to know this. Before you ridicule Bengal for a debt of 6 lakh crore, the budget has predominantly, like I said, is anti-Bengal and anti-people. Even though the state elected 12 BJP MPs as compared to 3 in Andhra Pradesh, you still have the guts and gall to overlook West Bengal, and you will get a befitting reply again. Perhaps the central government would have benefited drawing inspiration from West Bengal budget for the year 2024-2025. Sir, our budget stood out for its inclusive approach, introducing new schemes while enhancing the incentives of the existing ones. It comprehensively addressed the needs of every section of the society, ensuring support for women, youth, students, fishermen and artisans alike. By prioritizing equitable growth and social welfare, it has set a commendable example of governance focused on holistic development of the people. So, sir, I have explained to this august house, including the finance minister who is sadly not present in the house, BUDGET. I repeat again, B for betrayal, U for unemployment, D for deprive, G for ghotala and guarantee, and E for eccentric, and T for tragedy. Sir, the finance minister made a seventh budget. The finance minister made a seventh budget speech. Sir, more empty words, more empty promises, hollow words. This budget has got more fiction than finance. I have exposed the track record of this government, sir, on promises, on governance, on guarantees, and on targets. Since we are talking about the general budget and estimates and figures, we should also take a look at the audit, or try to take a look at an audit. Sir, if you audit the results of 2019 general elections, what will the audit show, sir? The election results are a direct audit of the performance of the Honorable Prime Minister and this government. The PM was the face, the body and the head of the BJP campaign, which cried, "Ab ki bar 400 par." And what is the result of that audit? The result of the audit is BJP lost heavily in Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, "Jo Ram ko laye hai, hum unko layenge," backfired, sir. Okay. Their slogan of "Jo Ram ko laye hai, hum unko layenge," backfired. I would rather say, "Prabhu Ram aaye to न्याय आया." कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन इंसाफ आया. BJP not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat,
but it also lost Badrinath in the last by-election. আপনারা দেখতে পেলেন সরাসরি অভিষেক ব্যানার্জি কিন্তু একেবারে বিজেপিকে টার্গেট, যে কোনো নেতা লিডার হতে পারে না, জনগণই হচ্ছে লিডার। হ্যাঁ, একেবারে চোখে চোখ রেখে কিন্তু স্পিকারের চোখে চোখ রেখে কিন্তু বলেছে যে জনগণই কিন্তু লিডার, নেতা লিডার হতে পারে না। এটা একেবারে সরাসরি স্পিকারের চোখে চোখ রেখে বলেছে। আর বাংলার বুকে কোনো বিজেপির জায়গা নেই, মাত্র 12টা এমপি কমতে লেগেছে। হ্যাঁ, বাংলার বুকে বিজেপি কমতে লেগেছে, যেখানে 18টা এমপি ছিল সেখানে 12টা হয়ে গেছে। এটা চোখে চোখ রেখে কিন্তু স্পিকারের চোখে চোখ রেখে কিন্তু বলেছে। আর যে রামের নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছিল, যে রাম কো লায়ে হে হাম উनको লায়েঙ্গে, এই যে স্লোগানটা দিয়েছিল, মানুষে তার উল্টো করে দিয়েছে। হ্যাঁ, কারণ যখন নরেন্দ্র মোদী ছিল না তখনও কিন্তু রাম ছিল, তাই রাম নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে এসছে, নরেন্দ্র মোদী রামকে নিয়ে আসেনি। মানুষকে কি হারে বোকা বানিয়েছে দেখুন। নরেন্দ্র মোদী রামকে নিয়ে এসেছে, এই যে রামকে কত বড় অপমান করছে আপনারা ভাবতে পারছেন। তাও মানুষে কিন্তু অন্ধভক্ত, কিছু গবর ভক্ত আছে, তারা নিজে যে ভুলটা বুঝতে পারছে না, স্লোগানের মানেটা তারা বোঝে না, তারাই কিন্তু এই কটাক্ষ করে। তো এই যে ঝাঁঝালো বক্তব্য দিয়ে এসেছে অভিষেক ব্যানার্জি। হ্যাঁ, এই যে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ যে এই ভারতবর্ষটাকে যে একেবারে শোষণ করছে, হ্যাঁ, শুধু আম্বানি আদানিদেরকে বড়লোক করছে আর গরিবদেরকে একবার পিষে মারছে, সেই দুর্নীতির কিন্তু আজকে একবারে শেষ করতে চলেছে। এবং আপনাদেরকে আর একটা জিনিস দেখাবো, এর আগে কিন্তু তৃণমূলের এমপিরা কিন্তু যায়নি, তার কারণ তাদের যে একটা জোট ছিল না, তারা যে একটা 22-23টা এমপি, তাদের সেই ক্ষমতা ছিল না যে পার্লামেন্টে গিয়ে যুদ্ধ করবে। হ্যাঁ, এখন কিন্তু যে ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছে, হ্যাঁ, আপনারা ভাবতে পারছেন 49টা এমপি ছিল কংগ্রেসের, এখন 100+ ছাড়িয়ে গেছে কংগ্রেসের, এবং পুরো ইন্ডিয়া জোট মিলিয়ে 240টা এমপি কিন্তু তাদের যে এই যে একটা জোটের ক্ষমতা। হ্যাঁ, আগে যে অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদী তারা যেটা ভাবতো, হ্যাঁ, সেটাই করে দিত। তাদের 300+ এমপি ছিল তখন। হ্যাঁ, সেই সরকার 300+ এমপি ছিল, তাদের কিন্তু একাই কিন্তু তারা সরকার গঠন করেছিল, কারোর কিন্তু হেল্প দরকার ছিল না। হ্যাঁ, প্রয়োজন পড়েনি। হ্যাঁ, তারা কিন্তু একাই কিন্তু সরকার গঠন করেছিল এবং যেটা মনে করছিল সেটা করছিল। হ্যাঁ, এই আইনটা চেঞ্জ করতে ফটাম করে এই যে তৃণমূল কংগ্রেসের বড় বড় নেতাকে আসছে আর একেবারে ইডি সিবিআই আসছে আর ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এই যে করছিল, সেটা কিন্তু এখন অমিত শাহ, মোদী এবং বিজেপি পার্টি কিন্তু সেই ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলেছে। হ্যাঁ, সেটা কিন্তু এখন আর পারবে না। যখন একটা দেখেন না রাস্তার একটা, যখন নর্মাল 5টা কুত্তা থাকে, একটা কুত্তা দেখেন না যে যখন একবারে আস্তে দুর্বল হয়ে যায় তখন সবাই মিলে তাকে কিন্তু ধরে, আর যখন শক্তিশালী থাকে তখন কিন্তু তাকে কেউ আক্রমণ করতে পারে না। তো নরেন্দ্র মোদী জনগণই কিন্তু তার একেবারে ওর যে অস্ত্রটাকে নর্মাল করে দিয়েছে, তাই এখন কিন্তু সে ইডি সিবিআই পাঠিয়ে যে কোনো নেতাকে এসে ইডি সিবিআই উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে, সেই ক্ষমতাটা কিন্তু সে হারিয়েছে। অহংকার পতনের ফল। এই যে বড় বড় বিজেপি তৃণমূলের নেতারা যে বিজেপিতে চলে গেলে ধোয়া তুলসী পাতা। হ্যাঁ, আর তৃণমূলে থাকলে কিন্তু যদি বিজেপিতে না যায় তাকে কিন্তু ইডি সিবিআই তুলে নিয়ে কিন্তু একবারে জেলে পুরে দিচ্ছে। এই যে একটা অহংকার ছিল তাদের, কিন্তু সেই ক্ষমতাটা হারিয়েছে। তো আগামী দিনে আপনারা আরও ভালো কিছু দেখতে পাবেন। উত্তরপ্রদেশে তাদের যে একেবারে বড় হার হয়েছে, সেটাও কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি কানে আঙুল দিয়ে কিন্তু স্পিকারের চোখে চোখ রেখে কিন্তু সেটাও বলেছে। হ্যাঁ, অযোধ্যায় যে হার হয়েছে, হ্যাঁ, যেখানে রাম মন্দির তৈরি করেছে, হ্যাঁ, রামের নাম ভাঙিয়ে বেকারত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু যে হার হয়েছে সেটাও কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি কিন্তু তুলে ধরেছে পার্লামেন্টে। তো আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। উত্তরপ্রদেশের মতো জায়গাতে শুধু 80টা সিটের মধ্যে 30টা সিট পেয়েছে যোগী আদিত্যনাথ, যে ধর্মর নাম ভাঙিয়ে এতদিন ছিল, 10 বছর রাজত্ব করলো। তো আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানাবেন। এবং স্লোগানটার মানে আপনাদেরকে বুঝতে হবে, যে রামকে লায়ে হাম উनको লায়েঙ্গে। আরে আর আপনারা তো গবর ভক্ত অনেকজন আছেন, আমি জানি, একটু তো মাথা খাটান। রামকে অপমান করছে, ভালো করে ভাবুন। রাম যেদিন মোদী ছিল না সেদিনও রাম ছিল, মোদী থাকবে না সেদিনও রাম থাকবে। তাই মোদীর কোনো ক্ষমতা নেই যে রামকে নিয়ে এসেছে, এটা বলার মানে রামকে অপমান করা, সেটা বুঝুন স্লোগানটা। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। জয় হিন্দ।